ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। मोर अमृत प्रिय भाई भौणी मानंकु प्रणिपात। आज 6/5/2025 मसीहा स्वयं परमपिता परमात्मा ज्ञान और जोग उपरे विस्तारित भावरे आज कहिसंती। बाबा तो ग्यारंटी दौरान तुमे जदि ज्ञान शुणीछ ताहेले दिने ना दिने ए ज्ञान तुमर बीज सदृश काम करी महाद्रुमरे परिणत हेब। तुमे निश्चित भाव सत्य जुग को जीव पुरुषार्थ बल उच्च पदवी सीना पाइब, किंतु जदि पुरुषार्थ न करिल ताहेले प्रजाकूल रे तुमे आसीब। माने ज्ञानर महत्व केते। तेणु ये ज्ञान को आम केबे हेले मिस करबानी। बाबांकर प्रदत्त ज्ञान उपरे विश्वास भरोसा रखी आमे दिन को दिन उन्नति पथरे आगे चलिबा। ये ईश्वरीय ज्ञान ईश्वरीय याद गंभीरतार सह आमे पढ़िबा, एकाग्र स्थिति रे रही पढ़िबा, याद करिबा। आम अंतर परिवर्तन हेब, आम संस्कार परिवर्तन हेब। यार महत्व को आज विस्तारित रूप से बुझिबा। बाबा कहते भविष्य कूल उच्च कूल रे जन्म हेबा पाई आमे भविष्य आत्मा तो जन्म मृत्यु चक्र रे आसे, पुणी उच्च कूल रे जन्म हेबा पाई पाठ पढ़िबा निहाती दरकार। यही आत्मिक ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान पढ़िले आमे सत्य जुगरे उच्च कूल रे जन्म हेबा। जी अतिरिक्त पुरुषार्थी आत्मा हेबे से माने राज परिवार जन्म हेबे, नहले साहुकार परिवार जन्म हेबे। जहा हेउ पछे उच्च कूल रे जन्म हेबा। आमे भी देखुचे वर्तमान भौतिक पाठ पढ़ारे ये साधारण लोक देखुचे को परिवा दुकानी पिला हेलेनी, किए खबर कागज बिकुची तार पिला हेलानी। दरकार पड़ले से माने भी आईएएस ऑफिसर होउछंती पाठ पढ़ी के। किंतु ये पाठ पढ़ी की जहा प्राप्ति कले गोटिए जन्म पाए, किंतु भक्ति मार्ग रे अच्छे दान पुण्य कले ता परवर्ती जन्म रे उच्च कूल रे जन्म हेब बा धनी लोकंक घरे जन्म हेब, सबु हेब। किंतु जेमती बाबा कहते तुमको राज्य भाग्य मिलिबो, स्वर्ग रे तुमे राजा हेई परिबो, सेमिति तो कौनसी पाठरे केही राजा हेई पारिबे नाही। बाबा कहले गोल्डन स्पून इन माउथ। जे स्वर्ग रे जन्म हुअंती स्वर्ग सुख भावंतु कौनसी प्रकार अभाव नाही। जन्म हेला बेलु जेमिति से पाटी रे सुना चामच नेकी आसीछंती। तेणु भक्ति रे पाठ पढ़िबा, दान पुण्य देबा इत्यादि ठारू भगवानकर ज्ञान यथेष्ट अधिक फलप्रद बा अधिक फलदायक। आमको से स्वर्ग को नहीं जीव। ये हला हदर पाठ पढ़ा भक्ति मार्ग रे, ये हदर पाठ पढ़ा हदर प्राप्ति। आउ ज्ञान मार्ग रे होची बेहदर पाठ पढ़ा, बेहद पिता पढ़ाउछंती, बेहद प्राप्ति भी हब। तेणु आमे सबु बेले एकाग्र चित्तरे भगवानंकर महावाक्य शुणिबा, मने रखिबा, धारण करिबा, उपयोग करिबा, ताकू भी अन्य आगरे वितरण करिबा। बाबा होचंती श्री श्री, आउ से भी आमको श्री करूछंती। श्री माने श्रेष्ठ। देवी देवतांक आगरे श्री लेखा जाए, श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री राम इत्यादि। तेणु बाबा होचंती श्री श्री, तांको पाठ पढ़ी आमे भी हेबा श्री श्री। देवी देवता लक्ष्मी नारायण को किए करिथिले, से केमिति राजा रानी हेले, महाराजा महारानी हेले आमे जानी नथिले। यही पाठ पढ़ी स्वयं परमपिता परमात्मा प्रदत्त महावाक्य शुणी धारण करी पुरुषार्थ करी से सत्यजुगर महाराजा महारानी होइथिले।
ଆମେ ବି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅଛେ, ଯାହା ବିନାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଇ ପୁରୁଣା ଶରୀର, ପୁରୁଣା ଦେହଧାରୀ ସମ୍ପର୍କ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ ବୈଭବ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମା ଯିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣରେ ଲୋକମାନେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା କୁହନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ଅର୍ଥ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଲେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ନର୍କ ଦୁନିଆରେ ଥିଲା, ନର୍କ ଦୁନିଆରୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ଗଲେ। ଏଇ କଥା ବି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି ବୋଲି କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ବା ଗତାନୁଗତିକ ପ୍ରଥାରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାର ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିଲେ, ଜଣେ ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିଛି କି ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିଛି କି ଯାହା ବି ପଢ଼ିଛି, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କି କାମ କରିବ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ। ସେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ବି ମନରେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେବା, ଏମିତି ଦୁନିଆ ହେଇଥିବ, ଏମିତି ଆମେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ଇଏ ବି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ। ବାବା କହିଲେ ଦେହ ଭାନରେ ରହିକି ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାନ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟ କମି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କଲାବେଳେ ଆଉ ଦେହ ଭାନ ନଥାଏ। ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରୁଛି, ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ଦେହ ଅଭିମାନ ନୁହଁ, ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି କେଉଁ ପାଠ ବୁଝି ନ ପାରୁଛ, ତାହେଲେ ସଂଶୟ ଆସିଲେ ମୋ ଠାରୁ ବୁଝ। କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା? ବାବା କୋଉଠି, ଆମେ କୋଉଠି? ସିଏ ତ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଚାଲିଲେ, ମୁରଲୀରେ କହି ଚାଲିଲେ, ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା? ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ତୁମ ମନରେ ଯାହା ସଂଶୟ ଅଛି ତୁମେ ମୋତେ ପଚାର, ବୁଝ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବି ବା ଟଚିଂ କରେଇବି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭଉଣୀମାନେ ବି, ସେଣ୍ଟର ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଜ୍ଞାନରେ ପକ୍କା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବୁଝି ସଂଶୟ ଦୂର କରିବା। କେବେ ହେଲେ ସଂଶୟରେ ରହି ପାଠକୁ ଭଲ ରୂପେ ନ ବୁଝି, ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣି କାହାକୁ କହିବା ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ, ଶକ୍ତି ଦାନ, ଗୁଣ ଦାନ ଆମେ କରୁଛେ। ଏଠି ପଇସା ପତ୍ର ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷର ଦାନ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇଲେ ହିଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁର ସାଗର, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏସବୁ ଆମେ ଆଣିପାରିବା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଅଛି ଆମ ମନ ଭିତରେ, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର, ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ, ଚାଲିଚଳନ, ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ, ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ କରିଛେ, ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ରହିନେ, ଦେହ ଭାନରେ ରହି ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବି ମାନ ଅପମାନ ସାନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଅନେକ ବିକର୍ମ କରିଛେ। ଯଦି ଦେହ ଭାବିକି ଆମେ କାମ କରୁଛେ ସେ ହେଉଛି ବିକର୍ମ। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଭାବିକି କାମ କରୁଛେ, ଆତ୍ମା ଭାନରେ କାମ କରୁଛେ, ସେ ହେଉଛି ସୁକର୍ମ ବା ଅକର୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ କାମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଇଛେ, ନିଜକୁ ଦେହ ବୋଲି ଭାବିଛେ, ଯାହା କରୁଛେ, ଯାହା ଦାନ ଦେଉଛେ, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବଡ଼ପଣ କରି ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ବା ଯଦି ବା କିଛି ଖୁସି ମନରେ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଛି, ଇଏ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନର କାମ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ କମ୍। ବାବା କହିଲେ
ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜା ହେଇପାରିବା ଯୋଗ ବଳରେ। ଏଠି କିଛି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିନି। ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି କାହା ସହିତ? ବିକାର ସହିତ। ଏଠି କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଯୋଗ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖିବା, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା, ଏଇ ହେଲା ପାଠ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ବଳରେ ତ ଦେବତା ପଦ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ସାଧାରଣରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ବଳରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ହେଇପାରିବ ନା ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ବଳରେ ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ଅପବିତ୍ର କଥା ବା ଏ ସଂସାର କଥା ଆମକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଆମେ ବୁଝିବା, ଯଦି ଯୋଗ ବଳରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଇପାରୁଛେ, ଯଦି ଯୋଗ ବଳରେ ବେଗର ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସ ହେଇପାରୁଛେ, ଯଦି ଯୋଗ ବଳରେ ଆମେ ଏ ଦୁଃଖ ଧାମରୁ ସୁଖ ଧାମକୁ ଯାଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମରେ ଚଳିବା, ତାପରେ ସିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସିନେରୀ କ'ଣ ଆମେ ଯେତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଚକ୍ଷୁରେ ବା କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତାରେ ଭାବିଲେ ବି ତାଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଶୋଭନୀୟ ସୁନା ରୂପା ମହଲରେ ରହିବା। ଯଦି ଯୋଗ ବଳରେ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କାହିଁକି ନ ହବ? ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେତେ ମହାତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ତ ସେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହାତ୍ମା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହିଁ ରହିବେ। ଦେବାତ୍ମା ମାନେ କ'ଣ? ସେଇ ମହାନ ଆତ୍ମା ଯିଏ ସତୋପ୍ରଧାନ, ସେଇମାନେ ହେଲେ ଦେବାତ୍ମା, ସେମାନେ ରହିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ବି ଯେଉଁ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସିଏ ବି ନିର୍ବିକାର ହିସାବରେ, ସେ ବିକାର କ'ଣ ଜାଣିନି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନୂତନ ଜନ୍ମରେ ତାର କିଛି ମନେ ରହିନି। ତେଣୁ ସେ ବିକାର କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁମାନେ ମହାତ୍ମା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ। ସିଏ ଦେବଦେବୀ ସମାନ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେଲେ ବି ବିକାରର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ କିଛି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ 100% ନିର୍ବିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ କେତେବେଳେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ହଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଉ ବିକାର ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଆମେ ଆଜିଠାରୁ, ଏବେଠାରୁ ନୁହେଁ, ବାବା ତ କେବେଠାରୁ ଆସିଲେଣି। ଆମେ ଯେବେଠାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେଣି ସେଇ ଦିନରୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଠ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋ ଆତ୍ମାର ପିତା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଭାଇ। ବିକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ତ କହିଲ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ପତିତ ପାବନ ମାନେ ପତିତ କିଏ ହୁଅନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ବିକାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ। ଯେତେ 5 ବିକାର ଭିତରୁ ପ୍ରଧାନ ବିକାର ହେଲା କାମ। ସେ କାମରେ ଯାଇକି ତୁମେ ଗଲ ପତିତ ହେଇଛ। ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ପାବନ ଦୁନିଆ। ଯିଏ ବିକାର କାମ କରୁଛି ସେ ପତିତ, ଯିଏ ବିକାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲା ସେ ହେଲା ପାବନ। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ଆମ ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାର ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଆଉ ବିକାର ପାଖ ମାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା? ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ପାଠ କରୁଛି। ଆଉ ଆତ୍ମା, ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା, ତାପରେ ଯାଇ ଶରୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବି ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଆତ୍ମା ଗଲା ରହିଲା, ଶରୀର ନାହିଁ ଶାନ୍ତିଧାମରେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲଉଛି
ତାପରେ ଯାଇ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି। ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଆତ୍ମାର ଅନାଦି ରୂପ, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆତ୍ମାରେ ଆସିଲା ଆଦି ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପରେ ଆତ୍ମା ରୋଲ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଳାହରଣ ହେଇ ହେଇ ଶେଷକୁ କଳି ଯୁଗରେ ଆତ୍ମା ପୁରା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରାବଣର ହାତ ଧରି ପୁରା ଅସୁର ଗୁଣରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବିକର୍ମ ହିଁ ବିକର୍ମ କରି ଚାଲିଲା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର 1, ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ନମ୍ବର 1। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ସେ ବି ସୃଷ୍ଟିରେ ହେଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର 1। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ସନ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେହେତୁ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ପୁଣି ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପରିଣତ କଲେ। ଏଇଠି ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହେଉ ବା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ, ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ସଶରୀରେ ରହିଛେ ବା ଆମର ଶରୀର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ବି ଶରୀର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ବା ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ହେଲା, ସେ ପୁରା 100% ହୋଇଗଲେ, ତାପରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶମୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ତ ପ୍ରଜା ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସେଇ ମହାବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେ ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ପବିତ୍ର ହେଇଯିବାରୁ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜା ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆମ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ, ଆମ ପୃଥିବୀ ବହୁ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଏତେ ପାଠ ଜାଣିଛେ, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ କାଲି ଦେବତା ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ। ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ଆୟୋଜନ ନାହିଁ। ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ସ୍କୁଲ, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ଖାତା ଖଣ୍ଡେ ପେନ୍ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁ ଖାତା ପେନ୍ ନିଅନ୍ତି? ସେଥିରେ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିକି ଆଣି ପୁଣି ତାକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିଲେ ହିଁ, ଯେମିତି ଗାଈ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ପାକୁଳି ନ କରିଲେ ତାର କିଛି ସାରାଂଶ ତା ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଇଏ ତ ହେଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ଖାଉଛେ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ, ଇଏ ତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଭୋଜନ ନା। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଭୋଜନ। ଆଉ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଜଳ ହେଲା ୟାଦ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ସ୍ନେହ ପବିତ୍ରତା ସବୁ ଆଣିବା, ବର୍ଷା ପାଇବା। ସେ ବର୍ଷା ଆମ ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ବି ଛୁଉଁଛି, ଆମକୁ ପୁରା ସବୁଥିରେ ଭରପୁର ହରିଆଲା କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀର ମହତ୍ଵ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା। ବାବା କହିବା କଥା, ଇଏ ତ ସ୍ଥୂଳ ପାଠ ନୁହେଁ, ସ୍ଥୂଳ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଟେବୁଲ ଚେୟାର କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବା ସବୁବେଳେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପେନସିଲରେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ। ବାବା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚିଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଥିଲେ,
ପ୍ୟାରେ ବଚ୍ଚେ ବା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଲେଖୁଥିଲେ। ରୁହାନୀ ବଚ୍ଚେ, ପିଲାମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ରୁହାନୀ ବାବା। ସିଏ ତାଙ୍କ ଚିଠିକୁ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହୁଥିଲେ, ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଚିଠି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଚିଠି ଦିଅ। ବାବା ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଚିଠି ପାଇଲେ ଶୁଣିବେ, ପଢ଼ିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ନେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଟେନସନ୍ ରଖିବା ପାଠ ପଢ଼ାରେ। ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି ନା, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବା, ଏଇ କଥା ଯଦି ଭାବିବା, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବେଗର ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସ ହେବା, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ଆମେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିକୁ ପାର କରିବା, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଭାବି, ଏଇ କଥା ଉପରେ ନଜର ରଖି ସେଥିରେ ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସବୁବେଳେ ସେଇଥିରେ ଚିତ୍ତ ଗଦଗଦ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ସିଏ ସଦ୍ଗତି ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସଦ୍ଗତି ଦେବା ପାଇଁ, କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବେ। କୋରାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଖୁଦା ସ୍ୱୟଂ ଆସି କବରରେ ଥିବା, କବର ଦାଖିଲ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗରଣ କରି ସାଥିରେ ନେବେ। ତାର ଅର୍ଥ ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ମଣିଷ କ'ଣ ଆଉ ସଂସାରକୁ ଫେରିବ ନା ସେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବ? ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କବର ଦାଖିଲ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଆତ୍ମାର ଜାଗରଣ କରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବେ ଲୋକମାନେ। ବାବାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର ପିତା ବୋଲି ଭାବି ନିଜରେ ପୁତ୍ରର ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବେ। ବାବା ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି, ଯିଏ ଯାହା ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ସେ ଛୋଟ ପିଲା କି ବଡ଼ ପିଲା, ସେ ଭୁଲ କରିଛି କି ଠିକ୍ କରିଛି କି ସେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ତା ହାବୁଡ଼େ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ମାରି ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ଏଇ ଯେଉଁ ବିନାଶ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ସେମିତି ହୋଲସେଲ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। କେବଳ କିଛି ଆତ୍ମା ରହିବେ, ନହେଲେ ହୋଲସେଲ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଯାଇ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ଜୟ ଜୟକାର ମାନେ ବିନାଶ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ହେବ। ବାବା କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଦୁନିଆ, ଏଠି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ସୁଖ ଦୁନିଆ, ସେଠି ହର୍ଷିତ ମୁଖ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ ଖୁସି। କୌଣସି ପେଣ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା କଳ୍ପନାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଚିତ୍ର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛେ ତାହାଠୁ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣରେ ଭଲ ସ୍ୱର୍ଗ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୁଦ୍ରମାଳାରେ ଯିବା, ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁମାଳାରେ ଆସିବା। ତାମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ, ସେଥିରେ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସିବା, ବୈଜୟନ୍ତ ମାଳାରେ ରହିବା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଧରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ? ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ବୀଜ ହେଉଛି ଆମର ସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷରେ, ବୀଜ ହେଉଛି ମାଟି ତଳେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଗଛ ଉପରେ ରହୁଛି। ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ବୀଜ ରହିଲେ ପରମ ଧାମରେ, ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ବୃକ୍ଷ ତଳକୁ ରହିଲା। ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର, ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତାଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗ, କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ହେଲା, କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରକୃତ ଗଣ୍ଡି କିଏ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା କିଏ, ପତ୍ର କିଏ, ଇଏ ସବୁ ପୁରା ବାବା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସେ ସବୁ
ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେ ସବୁ ପତ୍ର ପରି, ମାନେ ଆମ ସେଇ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ପରି ଭକ୍ତି। ବାବା କହିବା କଥା ଯେ ଯାହା ହେଲାଣି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆସ। ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ ହିଁ ତୁମେ ଆଗକୁ ଯିବ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦେହ ମାନେ ଆମେ ଯଦି କନଭର୍ଟ ବହୁତ ଆତ୍ମା ହେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ, ସବୁ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ପାର୍ସି କି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ଏଇ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଏଇଠିକି ଆସିବେ, ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମରେ ରହିବେ। ଏବେ ବି କେତେକ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝି, ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ସିଏ ବି ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ପାଣ୍ଡବ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସିଏ ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତୁମେ ହେଲ ପଣ୍ଡା। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପଣ୍ଡା ହୋଇ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେବେ। ତାପରେ ଆମକୁ ବି ସେ ପଣ୍ଡାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁହାନୀ ପଣ୍ଡା, ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା। ଯେମିତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ଗଲେ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଖିବା, କିଏ କିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପାଠ ସେ ପଣ୍ଡା ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେ ସବୁ ନିଜକୁ ରୁହାନୀ ପଣ୍ଡା ଭାବିବା, ଆତ୍ମିକ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବତେଇବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଭଗବାନ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର କଥା। ଆଦିରେ କେମିତି ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କେମିତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ସବୁ ଆସିଗଲେ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ହେଲା। ଶିବ ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି କର, ମାନେ ଏକ ଶିବ ବାବା ଦୁସରା ନ କୋଇ, ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ଡାକିବା, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟ ଆସିଛି, ଶେଷ ସମୟ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଦେଇ, ପାଠରେ ମନ ଦେଇ ଆମେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫିକର କର ନାହିଁ, କିଏ ଶୁଣିଲା କିଏ ନ ଶୁଣିଲା, କ'ଣ ହେଲା, କୌଣସି କଥାରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ରହ, ଆଉ ସ୍ମୃତିରେ ରଖ ମୋତେ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପିଲା, ସିଏ ଆମକୁ ମାଲିକ କରଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଇପାରିବି। ସେଇ ନଶା ତୁମର ଚଢ଼ୁ। ଆଉ ଏକରସ ହେବା ପାଇଁ ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହେବା। ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନଜର ଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିପାରିବା। ଯଦି ଦେହ ଭିତରେ ବା ଦେହ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି ରଖିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହେବା, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମନକୁ ହଟେଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନନ ଶକ୍ତି କେତେ ବଳବାନ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି କହିଲେ ଯେ ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନାନେ ବାଲେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ। ମାନେ ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା। ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଲା ସିଏ ହେଲା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ବାବା ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାଷ୍ଟର। ତେଣୁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେବା ପାଇଁ ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା କଥା। ମନନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଖୋରାକ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ଦିବ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କଳୁଷିତ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା। ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା
ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବ, ୟାଦ କରିବ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ସେ କି ଜ୍ଞାନ କହିଲେ, କେଉଁ ବାଟରେ ମୋତେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ମନନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ମନନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଆମେ ଟାଇଟଲ୍ ଆମର କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱମାନ ଅଛି, ଯେଉଁଦିନ ମନେକର ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମୋର ଟାଇଟଲ୍, ସେଇ ଟାଇଟଲ୍କୁ ସେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ପକ୍କା କରିକି ଧାରଣ କରିବା, ଦିନଯାକ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ରହିବା। ଏମିତି ହେଲେ ଯେତେ କମଜୋରି ଆସୁଛି ଜୀବନରେ ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଆମକୁ ଆଉ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଆସିବ ନାହିଁ, ଆମେ ମାୟାର ଅଧୀନ ହେବା ନାହିଁ, ପରବଶ ହେବା ନାହିଁ। ନିଜର କମଜୋରି ହଟିଗଲେ ଆତ୍ମା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର। ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲେ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭାବରେ ଦିଲ୍ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେତେ ମଧୁର, କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଫଳଦାୟୀ, ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ଶୁଣୁଛେ ମୁରଲୀରୁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋର ଆତ୍ମିକ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା, ମଙ୍ଗଳ କାମନା। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା ରଖୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ମାଗନି, ତୁମେ କେବଳ କାମ କରିଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଇ ଚାଲିବି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।